Hi students. So yesterday we have completed the two topics, that is contract and its essential, and next classification of contracts we have completed. So today we are going to discuss what is an offer, state the rules of a valid offer, or else explain the legal rules of an offer. Okay, so regarding offer or as a proposal, yesterday itself I have explained under essentials of a valid contract. Yes or no? Actually, what is a proposal or else what is an offer, there I have explained. So once again, see here, offer means what ma? Nothing but when a person tells another person to do or not to do something with the intention of obtaining his assent and creating a contractual relation between them, it is known as a proposal. Okay, nothing but first of all, to start a contract or else to enter into an agreement, compulsory there should be a proposal. There should be a proposal. That is the first step in the contract. So regarding this definition also, yesterday I have explained. Okay, so offer means what ma? If suppose a person they want to start a contract, okay, if two persons or more than two persons they want to start a contract, first of all there should be an offer over there. Okay, that offer also should be in contractual relation, nothing but it should be in a legal. Okay, so here once you see the definition, already yesterday I have said this about this definition, but once again see here, when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything within a view to obtaining the assent of that other or to such an act or abstinence, he is said to make a proposal. And so what is the meaning of that? Nothing but a one person, he is ఓకే అంటే ఒక వ్యక్తి ఏం చేస్తున్నాడు, అతని విల్లింగ్ని సిగ్నిఫై చేస్తున్నాడు. అంటే ఏం చేస్తున్నాడు అక్కడ, నేను ఒక ఆఫర్ ఇస్తున్నాను, ఆ ఆఫర్ని చెప్తున్నాడు అనమాట. ఒక ఆఫర్ని చెప్తున్నాడు, ఆర్ఎల్స్ ఒక పని చేయడానికైనా, ఒక పని చేయడానికి ఆర్ఎల్స్ ఒక పని ఆపడానికైనా ఒక పర్టికులర్ ఆఫర్ ఇస్తున్నాడు. ఓకేనా, ఆఫర్ ఇస్తున్నాడు అనమాట. సో అది మీనింగ్ అక్కడ. సో ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, the person who makes a proposal is called the promiser, and the person to whom the proposal is made or who accepts it is called the promisee. Nothing but person ఎవరైతే ప్రపోజల్ పెడుతున్నారో, అంటే ఎవరైతే ఆఫర్ పెడుతున్నారో అతన్ని మనం ఏమంటాం ఇక్కడ, ప్రామిసర్ అని అంటాం. ఎవరైతే యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారో అతన్ని ప్రామిసీ అంటాం. సో ఈ పాయింట్స్ అన్నీ నిన్న మనం డిస్కస్ చేసాం ఆల్రెడీ. ఓకే, ఫైనల్గా ఆఫర్ అంటే ఏందమ్మా, ఒక కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ కావాలి అని అంటే ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ అతని ఇంటెన్షన్, నేను ఇది అమ్మాలనుకుంటున్నాను లేదా ఈ పని చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే ఒక వ్యక్తికి అవునా అతని ఇంటెన్షన్ అతను చెప్పడం అనమాట. ఓకే, ఆర్ఎల్స్ నువ్వు ఈ పని ఆపడం లేదా నువ్వు ఈ పని చేస్తే నీకు ఇంత ఇస్తాను అని చెప్పడం ఏదో ఒకటి. సో దాన్నే మనం ఇక్కడ ఏమంటాం, ప్రపోజల్ ఆర్ ఆఫర్ అని అంటాం. అయితే ఎవరైతే ఆ ప్రపోజల్ ఇస్తారో వాళ్ళని ఏమంటాం మనం, ప్రామిసర్ అంటాం. ఎవరైతే ప్రపోజల్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారో వాళ్ళని ఏమంటాం మనం, ప్రామిసీ అని అంటాం. ఓకే, అది నెక్స్ట్. సో హియర్ ఆల్సో see once again, one more point is there here, essentials or else features of a valid proposal or else valid offer. Essentials of a valid offer అంటే ఆఫర్ని ఎప్పుడైతే వ్యాలిడ్ అని అంటాం, when we will call it as a valid means here we have around 10 points. If 10 points are satisfied, then only it will be called as a correct valid proposal. Okay, 10 conditions or 10 essentials should be satisfied, then only it is called as a valid proposal. So in that, what is first one, you see, first one is proposal should be voluntarily. ఆల్రెడీ నిన్న చెప్తూనే ఉన్నాము, ఒక కాంట్రాక్ట్లో ఒక అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలంటే బలవంతంగా ఎంట్రీ అవ్వకూడదు. అంటే ఎలా ఉండాలి, వాలంటరీగా, అంటే వాళ్ళ ఇష్టంగా వాళ్ళు చేయాలి. నథింగ్ బట్ ఇఫ్ సపోజ్ టూ పర్సన్స్ ఇఫ్ సపోజ్ దే వాంట్ ఎంటర్ ఇంటూ ఎ కాంట్రాక్ట్ మీన్స్ హౌ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ఎ ఫ్రీ కన్సర్న్ వే. ఓకే, వాలంటరీలీ ఇట్ షుడ్ బి there should not be any force in that. So, okay, that is called a voluntary. See here, as per the legal definition of proposal in section 2A, a person is said to be make a proposal when he signifies his willingness to another to do, or same definition to do or abstain from doing anything. Therefore proposal should be voluntarily. It should not be given on demand or instigation from the other party. Okay, hence an answer given to a question or a reply given to an inquiry will not become a valid proposal. Even when a person quotes the price of any article to another or inquiry from other, it will not become a proposal. So ఇక్కడ చూడండి అమ్మ, ఇక్కడ మీనింగ్ చూడండి, నథింగ్ బట్ ఇఫ్ సపోజ్ certain person has asked an question, so if we have given an answer to him, it won't become any proposal. Okay, it won't become any proposal. Okay,
ఇప్పుడు మనము మార్కెట్కి వెళ్ళి మనం ఈ ధర ఎంత, ఈ రేట్ ఎంత అనేది మనం అడుగుతాం అనమాట. అడిగినంత మాత్రాన దాన్ని మనం మనం ప్రపోజల్ అని, వ్యాలిడ్ ప్రపోజల్ అని అనము. ఓకేనా. ఇంకొకటి, మనం ఒక ప్రైస్ కానీ ఒక ఆర్టికల్ ప్రైస్ కోట్ చేయడం వల్ల, ఓకేనా, ఆ ఆర్టికల్ గురించి ఎంక్వైరీ చేయడం వల్ల అలాంటివి కూడా అవేమి వ్యాలిడ్ ప్రపోజల్ కావు. Okay, next here we have a certain case. Listen, see here, in the case of Harvey versus Fancy, see the case ma. A person gave a telegram to another as, will you sell your bumper hole pen, okay, quote the lowest cash price. Okay, so here what happened means, one person what he has said means, he has given a telegram to another person that, will you sell your bumper hole pen, okay, కోట్ ది లోవెస్ట్ ప్రైస్. దాని లోవెస్ట్ ప్రైస్ ఎంత, నీ బంపర్ హాల్ పెన్ సెల్ చేస్తారా, ఒకవేళ సెల్ చేస్తే దాని లోవెస్ట్ ప్రైస్ ఎంత చెప్పండి, క్యాష్ ప్రైస్. ఓకే, అదర్ పర్సన్ రిప్లైడ్ యాజ్, ద లోవెస్ట్ క్యాష్ ప్రైస్ ఆఫ్ బంపర్ హాల్ పెన్ ఈజ్ 900 pounds, he has said. Then the first person gave another telegram as, I will buy it, send the title deeds. Okay, for that telegram no reply was given. The court of law declared that no agreement come into existence between the parties, as the price quoted on the request will not become a valid proposal. Even though it is accepted, no agreement comes into existence. ఓకే, సో ఇక్కడ వినండి అమ్మ. ఇక్కడ పర్టికులర్ ఒక వ్యక్తి, వన్ పర్సన్ వాట్ హీ హాజ్ సెడ్ మీన్స్, సీ హియర్. So one person okay, two persons are there here. So first person what he has done means, he has telegrammed to another person. ఏం చేశాడమ్మా, telegrammed to another person. So what he has telegrammed over there, ఏమని టెలిగ్రామ్ చేశాడమ్మా, will you sell your bumper hole pen, will you sell your bumper hole pen, okay, regarding bumper hole pen. Actually it is ball pen, I think so, bumper hole pen. So and quote it lowest price, అక్కడ దాని లోవెస్ట్ ప్రైస్ కూడా కోట్ చేయమని చెప్తున్నాడు. అనదర్ పర్సన్ వాట్ హీ హాస్ డన్, జస్ట్ హీ హాస్ సెట్ ది cash price, least cash price of the pen is second person. What he has done, that is 900 pounds he has said, 900 pounds he has said. And again the first man what he has done, that okay, I accept for your price. Okay, ఇక్కడ చెప్పు చూడండి అమ్మ. Then the first man gave another telegram as, I will buy it, send the title deeds, he has said. But second person what he has done, he has not given any reply for that. దానికి ఎలాంటి రిప్లై ఇవ్వలేదు. he has not given any reply for that. So here first person what he has done, he has sued a case on the another person. Now what happened, what it has done, it has declared that it has declared that particular there is no agreement between the two parties, just he has said about the price only. So there is okay, this here, just see here, the court of law declared that no agreement will come into existence between the parties as the price quoted as the price quoted on the request will not become a valid proposal. ఓకేనా, ఇక్కడ వినండి అమ్మ. ఇక్కడ ఏమైందంటే కేసు ఏమైంది, హార్వే వర్సెస్ ఫ్యాన్సీ మధ్యలో కేసు ఏమైంది, ఒక వ్యక్తి ఒక టెలిగ్రామ్ పంపించాడు. ఓకేనా, ఇంకో వ్యక్తికి ఏమని పంపించాడు, దట్ మీ బంపర్ వాల్ పెన్ కొనాలనుకుంటున్నాను, దాని లోవెస్ట్ ప్రైస్ ఎంతకు వస్తుంది అని అడిగాడు. సో ఆ పర్టికులర్ వ్యక్తి, ఇంకొక వ్యక్తి ఏం చేశాడు, ఓకే అది లోవెస్ట్ క్రాష్ ప్రైస్ వచ్చి 900 pounds అని అన్నాడు. ఓకే, మళ్ళీ ఫస్ట్ పర్సన్ ఏం చేశాడు, ఇంకొక టెలిగ్రామ్ వేశాడు. ఏం చేశాడు, నేను దాన్ని పర్చేస్ చేస్తాను, దాని ఒక టైటిల్ డీడ్స్ నాకు పంపించండి అని. కానీ ఇంకొక వ్యక్తి, సెకండ్ వ్యక్తి ఏం చేశాడు, దానికి ఎలాంటి రిప్లై ఇవ్వలేదు. రిప్లై ఇవ్వకపోతే ఫస్ట్ వ్యక్తి ఏం చేశాడు, కోర్టుకి వెళ్ళి కేసు ఫైల్ చేశాడు అనమాట. ఫైల్ చేసి అక్కడ ఏమైంది, కోర్టు ఏమని ఇచ్చింది అతనికి, అతను ఓన్లీ ఒక ప్రైస్ మాత్రమే మీకు చెప్పాడు, కానీ అమ్ముతా అని అయితే మీకు చెప్పలేదు కదా. that he has said only about, he has quoted only the price, but he has not said that he want to sell that pen. So what happened here, అక్కడ ఏమైందమ్మా, దానివల్ల అక్కడ ఏమైంది, కోర్టు ఏం చెప్పింది, అసలు ఎలాంటి అగ్రిమెంట్, దేర్ ఇస్ నో అగ్రిమెంట్, మీ ఇద్దరి మధ్యలో ఎలాంటి అగ్రిమెంట్ లేదు, ద అగ్రిమెంట్ వోంట్ ఎగ్జిస్ట్ దేర్. సో మీ ఇద్దరి మధ్యలో ఎలాంటి అగ్రిమెంట్ లేదు కాబట్టి ఇది వ్యాలిడ్ ప్రపోజల్ కాదు అని చెప్పి కోర్టు చెప్పేసింది అనమాట. ఓకేనా, క్లియరా, అది ఫస్ట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ చూడండి, సెకండ్ పాయింట్,
ప్రపోజల్ షుడ్ బి కమ్యూనికేటెడ్. నథింగ్ బట్ మనం ఏదైతే ఆఫర్ ఇస్తున్నామో ఆఫర్ ఎలా అయి ఉండాలి, కమ్యూనికేట్ అయి ఉండాలి. ఓకేనా. సి యాజ్ పర్ ద లీగల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ప్రపోజల్ గివెన్ ఇన్ సెక్షన్ 2A, one person should signify his willingness to other. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ప్రపోజల్ అనేది ఏముంది, అతను ఏదైతే అనుకుంటున్నాడో అది ఇంకొకరికి అతను చెప్పాలన్నమాట. హీ షుడ్ కమ్యూనికేట్. దట్ మీన్స్ ద ప్రపోజల్ షుడ్ బి కమ్యూనికేటెడ్ ఆర్ brought to the knowledge of the offeree as to bind him. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ అంటే అతను ఏదైతే ఆఫర్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడో అది ఆఫర్ అంటే ఎవరైతే యాక్సెప్ట్ చేయాలనుకున్నారో వాళ్ళకి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్ ఇవ్వాలి. ఓకేనా. అది అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 4 of the Indian Contract Act, the communication of a proposal is complete when it comes into the knowledge of the person to whom it was made. ఓకే. సో యాజ్ పర్ ది సెక్షన్ 4 ఇక్కడ మనకి కమ్యూనికేషన్ ఏమవుతుందమ్మా చూడండి. కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ ప్రపోజల్ ఈజ్ కంప్లీట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ది పర్సన్ టు హూమ్ ఇట్ వాజ్ మేడ్. అంటే ఇంకొక వ్యక్తికి ఎవరికైతే నువ్వు ఆఫర్ ఇస్తున్నావో అతనికి కంప్లీట్ నువ్వైతే ఏదైతే ఆఫర్ ఇస్తున్నావో ఆఫర్ గురించి అతను కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పుడే కమ్యూనికేషన్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా. సో అది క్లియరా. సో నెక్స్ట్, therefore drafting a letter of proposal or posting will not become a communication. It should reach to the other party so as to complete the process of communication. Any acceptance given to such proposal before receiving or without receiving the communication becomes invalid. An acceptance given in ignorance of a proposal is considered as an offer but not as an acceptance. It is known as cross offer in law, or no agreement comes into an existence by cross offer. So ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడమ్మా ఇక్కడ చూడండి. సో మనం ఏదైతే ఆఫర్ ఇస్తున్నామో ఆ ఆఫర్ అనేది కమ్యూనికేట్ చేయాలి. కమ్యూనికేషన్ చేసిన తర్వాత అక్కడ అది యాక్సెప్ట్ అయిన తర్వాత ఏమంటాం, యాక్సెప్టెన్స్ అయిన తర్వాతనే అదేమవుతుంది, కమ్యూనికేషన్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది అనమాట. సో అక్కడ కమ్యూనికేషన్ కాకముందే అంటే కమ్యూనికేషన్ కంప్లీట్ కాకముందే అది వ్యాలిడ్ అగ్రిమెంట్ కాదు, వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ కాదు. ఒకవేళ ఆ యాక్సెప్టెన్స్ నుంచి ఇంకేదైనా రిటర్న్ క్వశ్చన్ వచ్చిందనుకో అది ఏమవుతుంది, అది క్రాస్ ఆఫర్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది అక్కడ క్రాస్ ఆఫర్ అవుతుంది. క్రాస్ ఆఫర్ ఉంటే అది ఇంకా అగ్రిమెంటే అనం మనం అక్కడ. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక కేసులో ఉంది చూడండి. In the case of Lalman Shukla and Gauri Dutt, a trader's nephew aged about 4 years ran away from his house, so he sent his munim in search of the boy. Later he announced a reward of ₹500 through pamphlets for tracing the boy. The munim traced the boy without the knowledge of the reward. The court of law held that munim was not eligible for the reward because he traced the boy without receiving the communication of the proposal about the reward. So ఇక్కడ చూడండి అమ్మ. సో హియర్ వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఒక కేసులో లాల్మన్ శుక్లా అండ్ గౌరీ దత్. సో యాక్చువల్లీ అతను ఒక ట్రేడర్. ఓకే. సో అతని నెఫ్యూ అంటే ఎవరు, అల్లుడు అనుకుందాం. సో అతను ఏమైంది, 4 years అతను ఇంట్లో నుంచి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాడు, తప్పిపోయాడు. హీ హాజ్ రాన్ అవే. సో నవ్ వాట్ హీ హాజ్ డన్ మీన్స్ హీ సెంట్. ఓకే. ట్రేడర్ ఏం చేశాడు, అతని కింద పనిచేసే ఒక అతన్ని బాబుని వెతుక్కొని తీసుకురాపో అని చెప్పి పంపించాడు అనమాట. సో బాబుని వెతుక్కొని తీసుకురా, పనివాడు కాబట్టి అతనికి ఏం చెప్పాడు, బాబుని ఎక్కడైతే వెళ్ళాడో వెతుక్కొని తీసుకురా అని చెప్పాడు. తర్వాత ఏం చేశాడు, అతను ఒక అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చాడు, ఒక యాడ్ ఇచ్చాడు. త్రూ ప్యాంప్లెట్స్ ఒక యాడ్ ఇచ్చాడు. ఇతను వెళ్ళిన తర్వాత త్రూ ప్యాంప్లెట్ ఒక యాడ్ ఇచ్చాడు, ఎవరైతే మా బాబుని తీసుకొస్తాడో వాళ్ళకి ₹500 ఇస్తా అని చెప్పి. సో ఈ ప్యాంప్లెట్, ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ విషయము ఎవరైతే పనివాడు ఉంటాడో అతనికి తెలీదు. సో అతను ఏం చేశాడు, బాబుని వెతుక్కొని తీసుకొని వచ్చాడనమాట. బాబుని తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత ఆ రివార్డ్ అతనికి ఇవ్వాలా వద్దా అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ రివార్డ్ అతనికి ఇవ్వం. ఎందుకు అంటే అతని పనివాడు కాబట్టి అతను పంపించి, ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంది, అతను వెళ్ళిన తర్వాత రివార్డ్ గురించి అనౌన్స్మెంట్ చేశాడు. అంటే పాంప్లెట్లో అతను తీసుకొస్తే ఆ బాబుని తీసుకొచ్చిన వాళ్ళకి 500 అనేది అనౌన్స్మెంట్ చేశాడు. సో ఇక్కడ కోర్ట్ ఏం ఆన్సర్ ఇచ్చింది అని చూడండి. కోర్ట్ ఆఫ్ లా హెల్డ్ దట్ ద మునిం వాజ్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద రివార్డ్ బికాస్ హీ ట్రేస్ ద బాయ్ వితౌట్ రిసీవింగ్ ది కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ ది ప్రపోజల్ అబౌట్ ద రివార్డ్. సో ఇక్కడ ట్రేడర్ ఏం చేశాడు, ఒకటి ఆఫర్ ఇచ్చాడు. ఏమైనా ఆఫర్ ఇచ్చాడు, ఎవరైతే మా బాబుని తీసుకొస్తారో వాళ్ళకి ₹500 ఇస్తా అని చెప్పి త్రూ ప్యాంప్లెట్స్ ఒక ఆఫర్ ఇచ్చాడు. కానీ ఆ విషయము ఆ మునీంకి అంటే అతనికి తెలుసా తెలీదు. సో అతనికి ఈ ఆఫర్ గురించి ఎలాంటి కమ్యూనికేషన్ లేదు కాబట్టి ఆ మునీంకి 500 ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది థర్డ్ వన్, ప్రపోజల్ షుడ్ బి మేడ్ విత్ విల్లింగ్నెస్ ఆఫ్ ది ప్రపోజర్. సో ఎప్పుడు మనం ఆఫర్ ఇవ్వాలి అంటే అవతల వ్యక్తి మన ఆఫర్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాడా అని అప్పుడే మనం ఇవ్వాలి. ఇది
అర్థమవుతుందమ్మా? వెన్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ది ఆఫర్ దట్ ది అదర్ పర్సన్ is listening to our offer, or else we have to see that he will accept our offer, then only we have to give the proposal. చూడండి ఇక్కడ the word willingness used in legal definition of proposal does not convey the meaning of mere desire of a person to do something. It should be coupled with his capacity to do what he is desiring or proposing. Otherwise the proposal becomes invalid. If a person makes a proposal to sell Charminar for some consideration, it will not become a valid proposal because it is a public property and the offer cannot sell it. Okay, చూడండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఏదైతే మనం ప్రపోజల్ ఇస్తున్నామో ఆ ప్రపోజల్ ఏదైతే ఆఫర్ ఇస్తున్నామో ఆఫర్ ఎలా ఉండాలి, అవతల వ్యక్తి దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసేటట్టు ఉండాలి. సో ఇక్కడ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చిన వాడు ఏమని ఇచ్చారు చూడండి. ఇప్పుడు నేను సటన్ అమౌంట్ కన్సిడరేషన్ అంటే ఏం చెప్పినామ్మా, సంథింగ్ ఇన్ రిటర్న్ అని చెప్పినాం కదా. సటన్ అమౌంట్కి నేను చార్మినార్ అనే ఆఫర్ అమ్ముతాను నేను ఆఫర్ పెడితే అది ఎవరైనా యాక్సెప్ట్ చేస్తారా? అది యాక్సెప్ట్ చేయరు. సో అలాంటివి ఉండకూడదు అనమాట. అంటే ఒక ఆఫర్లో ఇలాంటివి ఉండకూడదు. వై? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ. క్లియరా? నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ యూ సీ. Proposal may be positive or negative. So as per the legal definition, a proposal may be made asking a person to do something or to abstain from doing anything. That means a person can be asked to do something or not to do something. Therefore it may be a positive or negative. Both types of proposals are valid. సో ఎస్టర్డే ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ హ్యావ్ సెడ్ సో ప్రపోజల్ ఆఫర్ అనేది ఏంది, మనం ఒక పని చేయడానికి, ఒక పని అంటే ఏదైనా ఆఫర్ ఇస్తున్నాం. ఆఫర్ ఎలా ఉండాలి అంటే టు డూ సంథింగ్, అంటే ఏదైనా ఒక పని చేయడానికి, ఈ పని చేస్తే నేను నీకు ఇంత ఇస్తాను ఒక ఆఫర్ ఇవ్వడం, లేదా నువ్వు ఆ పని చేయకుండా ఉంటే నేను నీకు ఇంత ఇస్తా అని ఆఫర్ ఇవ్వడం అనమాట. అందుకే ప్రపోజల్ మే బీ పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్. సో ఇక్కడ మనకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది చూడండి. Mr. A offered to pay 1,000 rupees per month to Mr. B if he works with him as a typist. Okay, this is a positive proposal. So ఇక్కడ ఏమన్నాడు మళ్ళీ ఒకసారి వినండి. Mr. A offered to pay 1,000 rupees per month to Mr. B if he works with him as a typist. This is a positive proposal. After a few months, when Mr. B was prepared to resign, Mr. A gave another proposal that he will increase the salary of Mr. B up to 1,500. So if he does not resign, this is a negative proposal. If Mr. B does not resign, it will becomes his acceptance of the A's proposal. So here given two types. So ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే A Bకి ఒక ఆఫర్ ఇచ్చిండు. ఏమని ఆఫర్ ఇచ్చిండు? సో నువ్వు నా దగ్గర టైపిస్ట్గా పని చేస్తే నీకు 1,000 రూపీస్ పర్ మంత్ ఇస్తా అని చెప్పి విన్నాడు. దాన్ని ఏమంటాం మనం పాజిటివ్ ప్రపోజల్ అని అంటాం. ఇంకొకటి ఏంది, మళ్ళీ తర్వాత బి కొన్ని మంత్స్ తర్వాత బి ఏంది రిజైన్ చేస్తా అని అన్నాడు. రిజైన్ చేస్తా అంటే మళ్ళీ ఏం చేశాడు, అతను వదులుకోలేక అతనికి ఇంకొక ఆఫర్ ఇచ్చాడు. ఏమైనా ఆఫర్ ఇచ్చిండు, నువ్వు నా దగ్గర పని చేస్తే నీ సాలరీ 15,000 నుంచి 1,500 రూపీస్ వరకు ఇంక్రీజ్ చేస్తా ఇఫ్ డోంట్ రిజైన్. అంటే నువ్వు రిజైన్ చేయకుండా, అంటే ఆపుతున్నాడు అనమాట. నాట్ టు డూ సంథింగ్ అంటే రిజైన్ అయితే ఆపుతున్నాడు అతన్ని. సో నువ్వు నా దగ్గర నుంచి రిజైన్ చేయకపోతే నీకు సాలరీ హైక్ చేస్తాను, 1,500 వరకు ఇస్తా అని చెప్పి పెడతా. సో దాన్ని ఏమంటాం మనం నెగటివ్ ప్రపోజల్ అని అంటాం. ఏమంటాం నెగటివ్ ప్రపోజల్. అంటే ఒక పని చేయడానికి ఆఫర్ ఇస్తాం, దాన్ని పాజిటివ్ అంటాం. ఇంకో పని చేయడానికి ఆపుతాం, దాన్ని నెగటివ్ ప్రపోజల్ అని అంటాం. నెక్స్ట్, ఆబ్టైనింగ్ ది అసెంట్ ఆఫ్ ది ప్రామిసీ. యాజ్ పర్ ద లీగల్ డెఫినేషన్, ఏ ప్రపోజల్ షుడ్ బి మేడ్ with a view to obtaining the assent of the other. That means the promiser should accept a reply or acceptance of the promisee. See my obtaining the assent of the promisee. So what is the meaning of that once you see here? So as per the legal definition, a proposal should be made with a view of obtaining the assent of the other. So that means the promiser should accept a reply or acceptance of the promisee to the proposal made by him. If this intention does not appear in the statement and a person merely expresses his intention to do or not to do something in future without asking for the consent of the other party to such an act or abstinence, it will not become a valid proposal. So what is the meaning of that once you see here, nothing but if suppose an offer is given, అంటే ఒక ఆఫర్ ఇచ్చినప్పుడు అవతల ఎవరైతే యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారో ఆ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్న వ్యక్తి అతని నుంచి కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలి. అంటే ఇతను ఇచ్చిన ఆఫర్ని అతను యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాడా లేదా, ఇతను ఏ విధంగా అయితే ఆఫర్ ఇచ్చాడో అదే విధంగా అతను యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాడా లేదా అనేది ఫస్ట్ తీసుకోవాలి. సో దీనికి రిలేటెడ్గా ఇక్కడ కింద ఒక మనకి కేసులో ఇచ్చింది చూడండి. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఫెర్నియా వర్సెస్ ఫైకస్,
Okay, a person wrote a casual letter to his would be a son-in-law, express his intention that his daughter will become a sole owner of his property after his death, and she was the only child he had. Later he wanted to sell the property due to certain unforeseen circumstances. It was objected. Why it was objected? The court of law held that his letter cannot be taken as an offer because it was not written with a view to obtaining the consent of the other party. అయితే ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏంటంటే అతను సన్నీళ్ళకి ఒక లెటర్ రాసిండు, అంటే అల్లుడికి ఒక లెటర్ రాసిండు. ఏమని? నేను చనిపోయిన తర్వాత నా ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఉందో నా ప్రాపర్టీ మొత్తం నా డాటర్కి రాసిస్తాను అని చెప్పి ఒక లెటర్, అంటే అతని ఇంటెన్షన్ మాత్రమే అతనికి సన్నీళ్ళకి చెప్పాడనమాట. నేను చనిపోయిన తర్వాత నా ప్రాపర్టీ అంతా నా కూతురికి నా డాటర్కి వస్తుంది అనేది మాత్రమే అక్కడ అతను చెప్పాడు, ఇంటెన్షన్ చెప్పాడు. తర్వాత ఏమైంది, కొన్ని సర్కమ్టెన్స్ అంటే సో కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ రావడం వల్ల నెక్స్ట్ ఏం చేశాడు, అతను ఆ ప్రాపర్టీని మొత్తం అమ్మేసుకున్నాడు. అవునా, అమ్మేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేశాడు అతను, అల్లుడు ఏం చేశాడు, వెళ్ళి అంటే ఇట్ వాజ్ ఆబ్జెక్ట్ చేస్తున్నాడు అనమాట. అమ్ముతా అంటే ఆబ్జెక్ట్ చేస్తున్నాడు. సో ఆబ్జెక్ట్ చేస్తే కోర్ట్ ఏమన్నది, అతని ఇంటెన్షన్ అంటే ఒక లెటర్ మీకు రాశాడు, ఏంది నేను చనిపోయిన తర్వాత నా ప్రాపర్టీ అంతా నా డాటర్ కోసం లెటర్ అని రాశాడు, కానీ అగ్రిమెంట్ ప్రకారంగా ఈ ప్రాపర్టీ కూతురిది అని చెప్పి ఏమీ రాయలేదు కదా. సో ఆ లెటర్ ఒకటి పట్టుకొని మీరు ఆబ్జెక్ట్ చేయడానికి వీలు లేదు అనేది కోర్ట్ అనేది ఒకటి వాళ్ళకి ఏమంటాం తీర్పిచ్చింది అనమాట. ఓకేనా, మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి అమ్మ. ద కోర్ట్ ఆఫ్ లా హెల్డ్ దట్ దిస్ లెటర్ కెనాట్ బి టేకెన్ యాజ్ అన్ ఆఫర్. ఆ లెటర్ అనేది ఒక ఆఫర్ కాదు, జస్ట్ హీ హాజ్ రిటర్న్ హీస్ విల్లింగ్నెస్. ఓకేనా, బికాస్ ఇట్ వాజ్ నాట్ రిటర్న్ విత్ వ్యూ ఆఫ్ ఆబ్టైనింగ్ ది కన్సెంట్ ఆఫ్ ది అదర్ పార్టీ. ఓకే, జస్ట్ ఒక లెటర్ రాశాను అంతే తప్ప లెటరే కాదు, ఆ లెటర్ని ఆఫర్ అని మాత్రం అనుకోవద్దు. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మీనింగ్ ఇక్కడ మనకి ఏం అర్థమైంది, ఒక లెటర్ రాయడం అలాంటి రాసి దాన్ని ఆఫర్స్ అన్నాం మనం. ఇక్కడ అవతల అంటే క్లియర్గా ఉండాలి, ఏదైనా ఆఫర్ చేస్తే ఏం చేస్తే ఎలా ఉండాలి, అది క్లియర్గా యాక్సెప్ట్ అన్ని క్లియర్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేసి ఉండాలన్నమాట అది. నెక్స్ట్, a proposal may be expressed or implied. Regarding the expressed or implied, yesterday I have said, so a proposal may be expressed or implied means what is the meaning of that? Nothing but a proposal should be either written in words or spoken in words. That is called as an expressed proposal. What about the implied proposal? Implied proposal is nothing but by actions. Yesterday I have given example for the traveling in a bus, stepping on the bus, okay, entering into supermarket or entering into restaurants. They are called as a implied proposals. Okay, next, proposal may be specific or general. Means specific proposals are not, but if suppose we are giving an offer to a particular person, it is called as a specific proposal. If we are giving an offer to whole public, అందరికీ ఆఫర్ ఇస్తున్నాం, దాన్ని మనం ఏమంటాం, జనరల్ ప్రపోజల్ అని అంటాం. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, వెన్ ఎ ప్రపోజల్ ఈజ్ మేడ్ టు ఎ పర్టికులర్ పర్సన్ ఇన్ హీజ్ నేమ్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ స్పెసిఫిక్ ప్రపోజల్. ఓకే, అదంతే. వెన్ ఎ ప్రపోజల్ ఈజ్ మేడ్ ఇన్ గ్రూప్ of persons or to the public in general, it is called as a general proposal. So here we have a case, we have, see, a very important case. It is Charlie versus Carbolic Smoke Ball Company. A pharmaceutical company introduced a medicine for the prevention from influenza and declared that a compensation of £100 will be paid to anybody who proves that influenza attacked him even after using the medicine. A lady used a medicine but was attacked by influenza, so she filed a suit for the compensation. The court of law held that the amount should be paid to her as she accepted a general offer in an implied manner by using the medicine. సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీ, సో వాళ్ళు ఒక మెడిసిన్ ప్రిపేర్ చేశారనమాట. అంటే ఒక ఫ్లూ ఆ మెడిసిన్ వేసుకుంటే ఆ ఫ్లూ వాళ్ళకి అటాక్ కాదని చెప్పి ఒక మెడిసిన్ ఒకటి ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. దాంతోపాటు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే గట్టిగా ఒకటి ఏమంటాం, ఈ మెడిసిన్ వేసుకున్న వాళ్ళకి ఆ ఫ్లూ అటాక్ కాదు, ఒకవేళ ఇన్ కేస్ అటాక్ అయితే వాళ్ళకి £100 కంపన్సేషన్ ఇస్తామని చెప్పి వాళ్ళు అన్నారనమాట. మా మెడిసిన్ వేసుకున్న తర్వాత కూడా మీకు ఫ్లూ అటాక్ అయితే మీకు £100 కంపన్సేషన్గా ఇస్తామని. సో అలా అది చూసి ఒక లేడీ ఏం చేసింది, ఆ మెడిసిన్ పర్చేస్ చేసుకొని ఆమె మెడిసిన్ యూజ్ చేసిన తర్వాత కూడా ఆమెకి ఫ్లూ అటాక్ అయింది. సో ఆ ఫ్లూ అటాక్ అవ్వడం వల్ల ఆమె ఏం చేసింది,
కేసు ఫైల్ చేసింది. సో కేసు ఫైల్ చేసిన తర్వాత కోర్టు ఏమని ఇస్తుంది అక్కడ, సో యాజ్ పర్ యువర్ జనరల్ అనౌన్స్మెంట్, సో మీరు ఏం చేస్తారు, ఒక ఆఫర్ ఇచ్చారు, జనరల్ ఆఫర్ ఇచ్చారు. ఫ్లూ మా మెడిసిన్ వేసుకున్న తర్వాత కూడా ఫ్లూ అటాక్ అయితే ఏమని ఆఫర్ ఇచ్చారు వాళ్ళు, £100 ఇస్తామని చెప్పారు కంపన్సేషన్. సో ఆ లేడీకి మీరు ఏం చేయాలి, £100 కంపన్సేషన్గా క్లెయిమ్ చేసేయాలని చెప్పింది అనమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్, ఏ ప్రపోజల్ షుడ్ బి డెఫినెట్ బట్ నాట్ అన్సర్టెన్. సో ఏ ప్రపోజల్ షుడ్ బి definite but not uncertain. As per section 29 of Indian Contract Act 1872, agreements the meaning of which is uncertain are void. నథింగ్ అంటే ఏవైతే అన్సర్టన్ అగ్రిమెంట్స్ ఉంటాయో అవి వాయిడ్ అయిపోతాయి అనమాట. దేర్ ఫోర్ ఇండెఫినెట్ ప్రపోజల్స్ ఆర్ ఎ ప్రపోజల్ విచ్ ఇస్ నాట్ హ్యావింగ్ డెఫినెట్ మీనింగ్ బికమ్స్ ఇన్వాలిడ్. హెన్స్ ద వర్డ్స్ లైక్ రీజనబుల్, సాటిస్ఫాక్షన్, మోడల్, స్టైల్, సంథింగ్ ఎక్సెట్రా షుడ్ నాట్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ప్రపోజల్స్. సచ్ ఇండెఫినెట్ వర్డ్స్ మేక్స్ ఎ ప్రపోజల్ అన్సర్టన్ అండ్ ఇన్వాలిడ్. ఓకే. సో ఇక్కడ వినండి, ఈ కేసు చదివితే మీకు ఇది అర్థమైపోతుంది. వినండి. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ మాంట్రియల్ గ్యాస్ కంపెనీ వర్సెస్ వాసీ, ఈ గ్యాస్ కంపెనీ అపాయింటెడ్ ఏజెంట్ ఆన్ ది కండిషన్ దట్ his agency would be regularized if it is satisfied with his performance in the first year. Later, the agency was terminated. The court of law held that the appointment letter was invalid as the word satisfaction used therein was an uncertain word which made the proposal uncertain and invalid. అంటే మనము ఒక ఆఫర్ ఏదైనా చేస్తున్నప్పుడు, ఒక ప్రపోజల్ చేస్తున్నప్పుడు అందులో ఈ సాటిస్ఫాక్షన్ అని, రీజనబుల్ అని, మోడర్న్ స్టైల్ అని సంథింగ్ అలాంటివి ఏమీ ఉండకూడదు అనమాట. ఓకే. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన కేసులో ఏంది అంటే, ఒక ఏజెన్సీ కంపెనీ, గ్యాస్ కంపెనీ ఒక ఏజెంట్ని అపాయింట్ చేసిందన్నమాట. గ్యాస్ కంపెనీ ఒక ఏజెంట్ని అపాయింట్ చేసింది ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో. అతనికి ఒక ఏజెన్సీ ఇచ్చారనమాట. నువ్వు ఏమని ఇచ్చిందంటే, నీ పర్ఫార్మెన్స్ ఈ 1 yearలో నీ పర్ఫార్మెన్స్ చూసి నిన్ను రెగ్యులరైజ్ చేస్తా అని చెప్పారు అనమాట. నువ్వు ఈ వర్క్ సాటిస్ఫై చేస్తే ఓకే, యూ వుడ్ బి రెగ్యులరైజ్డ్. ఆ ఏజెన్సీ వుడ్ బి రెగ్యులరైజ్డ్ ఎప్పుడు, ఈ 1 yearలో నీవంతా మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇక్కడ నీ ఏజెన్సీ బాగా నడిపితే ఓకే, సాటిస్ఫైడ్ ఉంటే మిమ్మల్ని నెక్స్ట్ మేము రెగ్యులరైజ్ చేస్తామని ఇచ్చారు. అలాంటి ఆఫర్లో అలాంటివి ఉండకూడదు. ఓకే. సో తర్వాత ఏమైంది, ఆ ఏజెన్సీ ఏమైంది, టర్మినేట్ అయిపోయింది. అంటే అక్కడ బాగా నడవక అది క్లోజ్ చేయాల్సి వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఇలాంటి అపాయింట్మెంట్ లెటర్స్ ఇవేమైతే ఇన్వాలిడ్ ఆఫర్స్ ఏమైతాయి, ఇన్వాలిడ్ ఆఫర్స్ అంటే నీ పని చూసిన తర్వాత నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తా అలాంటివి అవి అని చెప్పకూడదు అనమాట. ఓకే. నెక్స్ట్, proposal should create legal obligations. So proposal should create what? Legal obligation. Nothing but the proposal which we are making, that should be a legal. It should not be a friendly or social proposals అనమాట. It should be a friendly అనమాట. సో అలా సారీ ఇట్ షుడ్ బి ఏ లీగల్ ప్రపోజల్స్. ఫ్రెండ్లీ కానీ డొమెస్టిక్ అగ్రిమెంట్స్ కానీ అలాంటివి ఉండకూడదు అనమాట. ఓకే. సో ఇక్కడ బాల్ఫర్ కేసు వినండి అమ్మ. ఓకే. In case of Balfour versus Balfour, a British government officer was transferred to London to Ceylon and he could not take his wife with him. He promised to send £30 per month to her until she comes to Ceylon. After a few months, he discontinued to send the amount. So she filed a suit. సో ఇక్కడ బాల్ఫర్ వర్సెస్ బాల్ఫర్ అంటే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్యలో ఉందమ్మా. అతనికి ఏమైందంటే లండన్ నుంచి సిలోన్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. సో అలా వైఫ్ని అతను తీసుకెళ్ళలేని పరిస్థితి. సో ఆమెకి ఏమని చెప్పాడు, నేను మంత్లీ £30 పంపిస్తాను అని చెప్పాడు. సో ఆఫ్టర్ అంటే కొన్ని మంత్స్ తర్వాత అతను పంపించడం మానేసిన తర్వాత ఆమె ఏం చేసింది, కోర్టులో ఫైల్ చేసింది, సూ చేసింది అనమాట. కోర్టులో సూ చేస్తే కోర్టు ఏం చేస్తుంది, వీళ్ళిద్దరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్. సో ఇట్ ఈస్ డొమెస్టిక్ అగ్రిమెంట్. సో డొమెస్టిక్ అగ్రిమెంట్స్ని అది డొమెస్టిక్ అగ్రిమెంట్స్ని మనం నార్మల్గా కన్సిడర్ చేయమన్నమాట. సో ద కోర్ట్ ఆఫ్ లా డిక్లేర్ దట్ ఇట్ వాజ్ ఎ డొమెస్టిక్ ఆబ్లిగేషన్ అండ్ ఇట్ కెనాట్ బి ఎన్ఫోర్స్డ్ ఇన్ కోర్ట్ ఆఫ్ లా. ఓకేనా. సో అతను పంపించలేడు అని అంటే అది మీరు అంటే వాళ్ళు చూసుకోవాలి. కానీ దానికి కోర్టుకి వెళ్తే కోర్టు ఏమి దానికి చేయలేదు. ఓకేనా. కోర్టు నుంచి ఎలాంటి ఇది రాదు అక్కడ. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్, invitation to offer is not a valid proposal. See here, invitation to offer is not a valid proposal. The advertisement given by traders, the prospectus issued by companies, goods displayed in shops, the trader notice in newspapers, the auto and taxi meters showing for hire are considered as invitation for offer in law. When the person expresses willingness to buy any goods or shares or travel on auto and taxi in response to such invitations, it becomes an offer. అంటే ఇప్పుడు మనము
ఇక్కడ వినండి, అడ్వర్టైజ్మెంట్, పేపర్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ చేయడం కానీ, కంపెనీ ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూ చేయడం కానీ, గూడ్స్ ఏంది ఇక్కడ షాప్లో డిస్ప్లే చేయడం కానీ, అవన్నీ ఆఫర్స్ కావు. ఓకేనా. మనం బస్ ఏమంటాము, ఆటోలో ఆటో మీద హైర్ అని పెట్టడం కానీ, ఓకేనా, అవన్నీ ఆఫర్స్ కావు. ఎప్పుడు ఆఫర్స్ అవుతాయంటే మనం వెళ్ళి గూడ్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నా, షేర్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నా, లేదా ఆటో కానీ ట్యాక్సీ కానీ మనం ఎక్కుతున్నా, సో అప్పుడు ఏమవుతాయి, అవి ఆఫర్స్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే. The consent given by a shopkeeper or a company or auto driver becomes acceptance. ఓకే. మనం వెళ్ళి ఇప్పుడు మనం బస్ ఎక్కుతున్నాం, ఓకేనా, బస్ ఎక్కిన తర్వాత ఏమవుతుంది, మనం అక్కడ ఆఫర్ ఇస్తున్నాం. సో మనం బస్ ఎక్కినాక వాడు మనకు టికెట్ ఇస్తాడు, సో వాడు మనం యాక్సెప్ట్ చేసినట్టు, హీ హాజ్ బీన్ యాక్సెప్టెడ్. ఓకే. దేర్ ఫోర్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆఫర్ అండ్ ఇన్విటేషన్ టు ఆఫర్ షుడ్ బి ప్రాపర్లీ అండర్స్టూడ్. అండ్ ఇన్విటేషన్ టు ఆఫర్ షుడ్ నాట్ బి మిస్టేకెన్ యాజ్ అన్ ఆఫర్. సో ఓన్లీ ఇన్విటేషన్ అని ఒక్కటి చూసి అది ఆఫర్ అని అనుకోవద్దు. ఓకేనా. ఇన్విటేషన్ అని ఒక్కటి చూసి అది ఆఫర్ అని అనుకోవద్దు. ఆ ఇన్విటేషన్ వాళ్ళు ఇస్తారు, దాన్ని మనకు ఓకే అని మనం అనుకుంటే మనం ఆఫర్ ఇస్తున్నట్టు, వాళ్ళు మనది యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నట్టు. సో టోటల్ ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా, ఎసెన్షియల్స్ ఆఫ్ వ్యాలిడ్ ఆఫర్ అంటే ఈ 10 ఎసెన్షియల్స్ ఉంటేనే దీన్ని ఏమంటాం మనం, వ్యాలిడ్ ఆఫర్ అని అంటాం అనమాట. ప్రపోజల్ షుడ్ బి వాలంటర్లీ. ఓకే. ప్రపోజల్ షుడ్ బి కమ్యూనికేటెడ్. ప్రపోజల్ షుడ్ బి మేడ్ విత్ విల్లింగ్నెస్ ఆఫ్ ది ప్రపోజల్. ప్రపోజల్ మే బి పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్, obtaining the assent of the promisee. Okay. Proposal may be expressed or implied. Proposal may be specific or general. Proposal should be definite but uncertain. Proposal should create legal obligations. Invitation to offer is not a valid proposal. Okay, these are the 10 essentials of a valid offer, and it is very important question for long. Okay na.